ओम शांति 14 एप्रिल 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे जदि देवता हेबार अछि तेबे अमृत पान कर एवं अन्य को कराओ। जे माने अमृत पान करती सही माने ही श्रेष्ठाचारी हुअंती। जदि देवता हेबार अछि तेबे अमृत पान कर एवं अन्य को कराओ। जे माने अमृत पान करती सही माने ही श्रेष्ठाचारी हुअंती। प्रश्न एही समय रे सत्य जुगर प्रजा केउ आधार रे तैयारी हेउछंती? एही समय रे सत्य जुगर प्रजा केउ आधार रे तैयारी हेउछंती? उत्तर जेउ माने एही ज्ञान द्वारा प्रभावित हेउछंती बहुत भल कहउछंती किंतु पाठ पढ़ु नाहंती, मेहनत करि पारु नाहंती, सही माने ही प्रजा होई जाइथांती। प्रभावित हेबा अर्थ प्रजा हेबा। सूर्यवंशी राजाराणी हेबा पाई तो मेहनत करिबा दरकार। पाठ पढ़ा उपरे पूरा ध्यान रहिबा दरकार। जदि निजे बाबा को मने पकाइबा सहित अन्य मानको मध्य स्मरण कराई चलिबो तेबे जाई उच्च पद मिली परिबो। गीत तूने रात गवाई सो के दिवस गवाए खाके। ओम शांति। पिला माने गीत सुनिले जे आम जीवन हीरा भली थिला एबे कौड़ी भली होई जाइछि। एहा तो बहुत साधारण कथा। बाबा बहुत सहज भावरे बुझाउछंती जहाको छोट पिला माने मध्य बुझी परिबे। सत्य नारायण को कथा सुनाइबा समय रे छोट छोट पिला माने मध्य सुनिबा पई बसी जांती। किंतु सही सबु सत्संग आदि रे जहा किछि सुनाई थांती से सबु हेला कहानी। जेउ कहानी रे कोनोसी ज्ञान नाही से सबु हेला मन गढ़ा कहानी। गीतार कहानी, रामायणर कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र सबु रहिछि जहार कहानी बसी सुनाई थांती। से सबु हेला कथा बा कहानी। कहानी सुनिले केबे कोनोसी लाभ मिली थाए कि? एहा हेउछि सत्यनारायणकर कहानी। नररु नारायण हेबार सत्य कहानी। एहाकु सुनिबा द्वारा तुमे नररु नारायण होइछिबो। एहाकु अमर कथा मध्य कुहा जाउछि। तुमे माने निमंत्रण देउछ जे आसंतु आमे आपणको अमर कथा सुनाइबु जहा द्वारा आपण अमर लोककु चलिछिबे। तेबे भी केही बुझु नाहंती। एते दिन हेबो शास्त्र पुराणर कहानी सुनी आसुछंती किंतु सेथिरु किछि भी लाभ मिलु नाही। लक्ष्मी नारायणकर मंदिर को जाउछंती, कहउछंती चालो टिके दर्शन करी आसीबा, अमुक महात्मांकर दर्शन करी आसीबा। एही परी प्रथा रही आसीछि। ऋषि मुनि जेउ माने जन्म नेई चाली गलेनी सेमानक निकटरे मुंड नुआई आसीछंती। जदि तांको पचारिबो रचयिता एवं रचनार कहानी जणा अछि तेबे कहिबे नाही। एबे तुमे पिला माने जानुछ जे रचयिता एवं रचनार कहानी तो बहुत सहज। एहा अलफ एवं बेर कहानी। जदिও प्रदर्शनी को जेउ माने आसंती से माने कहानी तो ठीक भावे सुनंती किंतु पवित्र हुअंती नाही। भाबुछंती एही विकारग्रस्त हेबार परंपरा मध्य अनादि कालरु अछि। मंदिर रे देवता मानक आगरे गायन करूछंती आपण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। पुणी बाहर को आसी कहउछंती विकारग्रस्त हेबा तो अनादि कालरु चली आसुछि। विकार बिना दुनिया किपरि चलिबो? लक्ष्मी नारायणकर मध्य पिला छुआ थिले ना, एही भली कहि देउछंती। तेबे एभली मनुष्य मानकु कोन कुहा जीवो? मनुष्यर पद तो दिया जाई परिबो नाही। देवता माने मध्य मनुष्य थिले। लक्ष्मी नारायणक राज्य रे समस्ते केते सुखी थिले। तुम मानकु बाबा बहुत सहज कथा सुनाउछंती। वास्तव रे ही भारत रे ही स्वर्ग थिला। लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला जहार चित्र मध्य रहिछि। एकथा तो समस्ते स्वीकार करिवे जे सत्य जुगरे एमानकर राज्य थिला। सेठारे केही दुखी नथिले, संपूर्ण निर्विकारी थिले। सेमानकर बहुत बड़ बड़ मंदिर मध्य थिला। सेमानकु 5000 वर्ष होई गलानी। एबे से सबु नाही। एबे तो कली जुगर शेष समय। मनुष्य परस्पर लड़ई झगड़ा करूछंती। भगवान तो उपरे निर्वाण धाम रे रहुछंती।
ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଥାଉ। ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ। ସେଠାରେ ବହୁତ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। ପୁଣି ଆମକୁ 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 84 ଜନ୍ମର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୂଳରେ 1250 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। ହୀରାନୀଳାର ମହଲ ଥିଲା। ଆମେ ସେଠାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଲେ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମରେ ତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ଚକ୍ର ତ ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସୁଖ ଥିଲା। ଆମେମାନେ ରାମରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ 9 ଲକ୍ଷ ଥିଲେ। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ଶେଷରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରି 9 ଲକ୍ଷରୁ 2 କୋଟି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ତ୍ରେତାରେ 12 ଜନ୍ମ ନେଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ ଥିଲା। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖ, ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଶୁଣାଇବା ଦରକାର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନା, ହୀରା, ନୀଳାର ମହଲ ସବୁ ଭୂମିକମ୍ପରେ ମାଟି ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଭାରତବାସୀମାନେ ବିକାରୀ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ହେଲା ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପବିତ୍ରରୁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସୁନାର ଲଙ୍କା ମାଟି ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ତ ରହିଯାଇଥିବ ନା, ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରିଥିବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିକାରୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଲା, ଯେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ନିର୍ବିକାରୀ ଯୋଗୀରୁ ବିକାରୀ ଭୋଗୀ ହୋଇଗଲେ। ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ହୋଇଗଲେ। ଏହି କାହାଣୀ କେତେ ସହଜ। ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବେ, ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ବାବା ଆସି ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭୋଗୀ ପତିତ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଅମୃତର ଯେଉଁ ନିଶା ଥିଲା, ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ଆମେମାନେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସିଲେ। କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଆହୁରି ବିକାରୀ ହୋଇଗଲେ। ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି କରି ଚାଲିଲେ। ହନୁମାନଙ୍କର, ଗଣେଶଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପଥର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ପଥର କଙ୍କଡ଼ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି କରି କରି ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବିକାରର ବିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଅମୃତ ପାନ କର, ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ମୋ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟପଦ ନିଅ। ବିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କେହି ବିଷକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବିଷ ପାଇଁ କେତେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ନା। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଅମୃତ ପାନ ନ କଲେ ଆମେ ଦେବତା କିପରି ହେବୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ରାବଣ ହିଁ ନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ନ ହେବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଥିଲେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଏବେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏବେ ଏହି ଅମୃତକୁ ପାନ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ କ'ଣ ଗୀତାକୁ ଭୁଲିଗଲଣି? ଗୀତା ରଚନା କଲି ମୁଁ। ତୁମେ ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଲ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ରାଜତ୍ୱ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇଥିବେ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ବହୁତ ସହଜ କାହାଣୀ। ଏହି କାହାଣୀ ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା।
ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏତେ ସହଜ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାହାଣୀ କାହାକୁ ବି ବୁଝାଅ, ହାତରେ ଚିତ୍ର ଧରିଥାଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେତେ ସହଜ କାହାଣୀ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଦେବତା ଥିଲେ, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ହେଲେ। ଏବେ ନିଜକୁ ଦେବତା ନ ଭାବିବା କାରଣରୁ ହିନ୍ଦୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନେ ଭାଷଣ କଲେ ସାରା ସଭାରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ବୋଲି ଚହଳ ପଡ଼ିଯିବ। ବାବା ସବୁ ସେଣ୍ଟରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ମାନେ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଅ। କୁମାରୀମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପଢ଼ା ଲେଖା କୁମାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ କେତେ କାମ କରିପାରିବ। ଯଦି କୁମାରୀମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ତେବେ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଘରର ଝିଅ, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରିବାର ସାହସ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ଲୋକିଆ ନିଶା ଥାଏ। ଯଦି ବହୁତ ଯୌତୁକ ଆଦି ମିଳିଯାଏ, ତେବେ କୁମାରୀମାନେ ବିବାହ କରି କଳା ମୁହଁ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ବାବା କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବିଚାର ଆସୁନାହିଁ। ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ MP, ML ଆଦି ହୋଇଗଲେଣି। ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଶିଖାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବା କାରଣରୁ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କୁମାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମନ ମତର ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିଛି। ଟିକିଏ କାମ କରିଦେଲେ ଭାବନ୍ତି ବହୁତ କରିଦେଲି। ଏବେ ତ ତୁମକୁ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିକାଲି କୁମାରୀମାନେ ଫ୍ୟାସନ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ନିଜର କେତେ କୃତ୍ରିମ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ କେଶକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ମାୟାର ଜାକଜମକ। ଏବେ ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ପତନ ପରେ ପୁଣି ରାମ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମେହନତ ତ କରିବାକୁ ହେବ ନା, ନଚେତ୍ ତୁମେ କି ପଦ ପାଇବ? ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ିବ, ତେବେ ସେଠାରେ ଯାଇ ପାଇ ପଇସାର ପଦ ପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ପଦ ପାଇବ। ଆଜିକାଲିର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ପ୍ରଜାରେ ଆସିବେ। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ସେମାନେ କି ପଦ ପାଇବେ? ସେଠାରେ ଯାଇ ପ୍ରଜା ହେବେ। ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଜା ହେବା। ଯେଉଁମାନେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବେ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ନିଶାରେ କେହି ରହିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ନୌକା ପାରି ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା, ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବା। ଏହି କଥା ନିଜେ ମନେ ରଖିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଚିତ୍ର ହାତରେ ଥିବା ଦରକାର। ଯେପରି ବାବା ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ସବୁବେଳେ ପକେଟରେ ରଖୁଥିଲେ। ଚିତ୍ର ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଲକେଟ ଆକାରର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଇଏ ହେଲେ ବାବା। ଆମକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ ଭିତରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହା ଉପରେ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏକଥା ଯଦି କେହି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବେ। ବାକି ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଅନୁସାରେ
ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଆସିବେ ନା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସିବେ, ବୃଦ୍ଧି ତ ହେବାର ଅଛି। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହେବେ ନା। ପ୍ରଜା ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରେ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। କୁମାରକା ଅର୍ଥାତ୍ ଦାଦି ପ୍ରକାଶମଣି, ଜନକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାଦି ଜାନକୀ, ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ପୁଣି ବି ଏହିଭଳି ସବୁ କରିବାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ କି ପଦ ପାଇବେ? ଏତେ ସହଜ ସେବା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ବୁଝାଇ ପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ। ବନ୍ଦର ସେନାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି। ଯେଉଁ ସୀତା ମାନେ ରାବଣର ଜେଲରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାଣୀରେ ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏଭଳି ଭାଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ବାକି ଅଯଥାରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଅମୁକ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର, ତୁମେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବେ ୟାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ, ନିଜେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝିନଥିବେ। ଏଥିରେ ଲାଭ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦୁନିଆର ବଡ଼ ଲୋକ ପଣିଆର ନିଶା ଏବଂ ଫେସନ ଆଦି ଛାଡ଼ି ଏହି ବେହଦ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦୁନିଆର ବଡ଼ ଲୋକ ପଣିଆର ନିଶା ଏବଂ ଫେସନ ଆଦି ଛାଡ଼ି ଏହି ବେହଦ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ବ୍ୟର୍ଥ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, କାହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟିକୁ ଶୁଣାଇବାର ଅଛି। ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ, କୌଣସି ବି ବ୍ୟର୍ଥ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, କାହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟିକୁ ଶୁଣାଇବାର ଅଛି। ବରଦାନ। ନୂଆ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ମର୍ଜିବା ଭବ। ନୂଆ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ମର୍ଜିବା ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ଜିବା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମର୍ଜିବା ହେବା ଅର୍ଥ ସବୁଥିରୁ ମରିଯିବା। ପୁରୁଣା ଆୟୁଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଯେହେତୁ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଏବଂ ନୂଆ ଜୀବନରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀର ନୂଆ ଜୀବନରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ବଶୀଭୂତ ହେବାକୁ କେଉଁ ଜିନିଷ କୁହାଯିବ? ଏହି ଜ୍ଞାନଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଭିଜ୍ଞ ଶୂଦ୍ର ପଣିଆର ଟିକିଏ ବି ନିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କାର କେଉଁଠି ବି ରହି ନଯାଉ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ଅନ୍ତର ମନରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ଯଦି ସମାହିତ କରିନେବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ନେହ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ଅନ୍ତର ମନରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ଯଦି ସମାହିତ କରିନେବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ନେହ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର।
ସଂଗଠନ ଭିତରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ନମ୍ରଚିତ ହେବାର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଅ। ଏହି ଆସନ ଉପରେ ବସି ଦାୟିତ୍ୱର ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପଦ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ଆସନ ଉପରୁ କେବେ ବି ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ବସି ଯଦି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତେବେ ସଫଳତା ମିଳି ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣର ପାଠକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧାରଣ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସଂସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସହଜରେ ମିଶିଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।